Assalamu alaikum, dear student. Welcome to online class. আজকে আমি যে অঙ্কটা তোমাদের সামনে তুলে ধরতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রবলেম 1। এটা হচ্ছে লেকচার শীট 5 এর 1 July 2019 Mr. Shakib Al Hassan basic salary fall on টাকা 52,000 in the scale of 40,000 এরপরে হচ্ছে 4,000 মানে 40,000 টাকা তার বেসিক স্যালারি, বাট প্রতি বছর তার বাড়বে হচ্ছে 4,000 টাকা এবং এভাবে 8 বছর তার বাড়বে এবং যদি কোনো স্কেল না আসে তাহলে তার স্কেল হবে 72,000 টাকা। শিক্ষার্থী, his date of yearly increment is 16 এপ্রিল। তার প্রতি বছর 16 এপ্রিল তার কি হয়, তার ইনক্রিমেন্টটা হয়। He's received various allowance 20% of basic salary and medical allowance টাকা 3,000 per month। সে বেসিকের 20% কি পায়, various allowance পায় এবং ট্রিটমেন্ট allowance পায় 3,000 টাকা। During the year his actual amount of medical expenses was কত, 30,000। তার অ্যাকচুয়াল মেডিকেল কত ছিল, 30,000। He's received festival bonus। He received festival bonus কত টাকা, তোমার bonus 1 performance bonus each equivalent to 1 month salary basic in month of September and December May respectively। বলা হয়েছে যে একটা সেপ্টেম্বরে পায়, একটা ডিসেম্বরে পায়, একটা হচ্ছে মেতে পায়। He contribute 10% of base salary to recognize provident fund from which he has employer also contribute the same amount to the recognized provident fund। বলেছে সে যে প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা রাখে সেখানে সে 15% কি পাচ্ছে, 15% ইন্টারেস্ট পাচ্ছে। His employer also contributes the same amount to the recognized fund. He has paid provident fund with rent fee quarter annual rental value এত টাকা। সে একটা মানে কি বলে রেন্ট ফি কোয়ার্টার পায়, সেটা বুঝতে হবে। 60 এ ফুল টাইম কার সাপোর্ট বা কার বাই দ্য এমপ্লয়ি এবং একটা গাড়ি পায়, ফুল টাইম সাপোর্ট পায়। The maintaining cost of the car during the year was টাকা 10,000. Company gave him international air ticket for a tour as a part of his service contract for which the company spent 35,000 টাকা. During the year, he has also received entertainment allowance 31,850, of which টাকা 27,500 has been spent. His taxable income from other sources টাকা 3 lakh during the year. His investment during the year were purchase of share of private limited company 10,000, purchase of share of a registered partnership firm 8,000, payment of his life insurance premium on টাকা 12 লাখ, policy value 1 লাখ, এখানে 12,000 10,000 হবে। Purchase of book and recognized magazine কত টাকা, 3,000 টাকা। Contribute to the hello সরি স্টুডেন্টরা, আসলে দেখো আমার কিছুই করার নেই, আমি খুব অসহায় যে আমরা জিম্মি হয়ে গেছি যে আমাদের কারেন্ট। এই ক্লাসে আছি বুঝছিস, ক্লাসে আছি, ক্লাসটা কোন দিন করে হয়। এই যে একটা ঝামেলায় পড়ে গেল আজকে। সরি, আবারও বলছি, সরি না বলে উপায় নাই যে এতবার কারেন্ট যাচ্ছে, এতবার যে আমার হাতে কিছু করার নেই। কারেন্ট বলতে নেটওয়ার্কের সমস্যা করছে, যেটা আমি বলছি টেকনিক্যাল প্রবলেম, মানে প্রচুর প্রবলেম করতেছে। তারপরে এখানে বলেছিলাম আমি যে
During the year he has also received an entertainment allowance of taka 31,850, of which taka 27,500. মানে ইন্টারনেট খুবই খারাপ অবস্থা আজকে, এত দুর্বল, যেটা বারবার শুনছে আনসাস্টেবল। এই যে খালি মানে এইভাবে ক্লাস নেওয়া আজকে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। যাক আল্লাহ আল্লাহ দাও। তো দেখা যাচ্ছে হিজ taxable income from other source of টাকা 3 lakh during the year. His investment during the year was where parts of share of private limited company 10,000, parts of share of a registered partnership firm 8,000, payment of his life insurance premium টাকা 12, policy value 1,000 থেকে পার্সিবল এটা পড়ছিলাম, এগুলো আমি সবই বলেছি। contribute to the super annual fund 500 and on a monthly basis, donation to the Lab 8 hospital 15,000. Complete taxable income and taxable liability which Shakib Hassan was estimated 2021, assuming that current year in net asset value কত 3 crore। এই যে একটা অঙ্ক, এই যে একটা আমাদের ইনকামের যে হেডগুলো আছে, এই অঙ্কের বাহিরে কোনো কিছু থাকার সুযোগ নাই। তো একটা অঙ্ক যদি তুমি করো পার্সোনাল, তাহলে সে আমার বিশ্বাস স্যালারি যদি হয়, কারণ একটা মানুষ কর্পোরেট ট্যাক্স করতে গেলেও একটা মানুষ স্যালারি থেকে একটা অঙ্ক জানতে হয়, তার জন্য আমি এই অঙ্কটা তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা। এখন আমি এটাকে সলভ করেছি, দেখো খুব সুন্দর করে। ফার্স্ট অফ অল আমি এটাকে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার জন্য আমি ভাগ করেছি। কিভাবে অ্যাসেসমেন্ট কিভাবে করবে, কারণ হচ্ছে এপ্রিলে তার কি হয়, তার যে ইনক্রিমেন্টটা এটা চেঞ্জ হয়ে যায়, কারণ 16 এপ্রিল তার জয়েন, তাহলে 16 এপ্রিলের আগে তার যে টাকা থাকে 16 এপ্রিল। খুব বিরক্ত হচ্ছিল বাবা, এই খুব বিরক্ত হচ্ছি বুঝছো, এতটা মানে এতটা বাজে নেট আমি কখনো পাইনি, কখনো না। ক্যালকুলেশন অফ বেসিক স্যালারি অ্যাট এ গ্ল্যান্স, মানে বেসিক স্যালারি কথা বলছিলাম কেন, যে জুলাই থেকে এপ্রিল পর্যন্ত তার স্যালারি হবে 52,000 টাকা। আফটার জুলাই থেকে আবার আফটার এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত তার স্যালারি কিন্তু ওই 52 থেকে 4,000 টাকা বেড়ে যাবে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই কথাটা কিন্তু তোমাদেরকে ভালো করেই বুঝতে হবে যে লিসেন টু মি, যে যখন জুলাই 1 জুলাই 2019 থেকে এপ্রিল 16, 2020 পর্যন্ত তোমার ব্যাংক স্যালারি হবে 52,000 টাকা। 52,000 টাকা, কারণ হচ্ছে দেখো এরপরে হচ্ছে আবার এপ্রিল থেকে এপ্রিল তোমরা দেখো এই স্ক্রিনের সামনে আসছে ইউর ইন্টারনেট ইজ আনসাস্টেনেবল, বারবার আসতেছে, এটা কথা হইলো কোনো। সো এরপরে যেটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছি বা তুলে ধরছি, সেটা হলো যে এপ্রিল থেকে তোমার ব্যাংক স্যালারি হবে কত 52, আরো 4,000 টাকা যোগ কি 56,000 টাকা। জুলাই টু এপ্রিল 900, জুলাই টু এপ্রিল, তাহলে হচ্ছে এই জুলাই থেকে দেখো জুলাই থেকে 9.5 মাস 52,000 টাকা, এরপর হচ্ছে 2-2.5 মাসে হচ্ছে 56,000 টাকা। এখন কিন্তু আমি অঙ্কে চলে যাচ্ছি, অ্যাসেসমেন্টে চলে যাচ্ছি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, অ্যাসেসমেন্ট মিস্টার সাকিব এসএসসি, মিস্টার সাকিব হাসান অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার তো ইনকাম ইয়ার তার আগের বছর। ইনকাম ফ্রম স্যালারি সেকশন 1 বলেছে, ব্যাংক স্যালারি তো দেখছো যে একটা 9.5 মাস আর একটা হচ্ছে 2.5 মাস, তুমি বুঝতেই পারছো প্রিয় শিক্ষার্থীরা। তাহলে 6,34,000 টাকা তুমি দেখো ইজিলি টু ফাইন্ড আউট, এটা তুমি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে যে কত, এটা 9 মাস, এটা হচ্ছে 4 মাস। ডেয়ারনেস অ্যালাউন্স এটা হচ্ছে তোমার বেসিক স্যালারি 20%, তাহলে বেসিক স্যালারি কত, বেসিক হচ্ছে আমার 6,34,000, এত তার 20% 1,26,800 ডেয়ারনেস অ্যালাউন্স। এরপরে যাও তুমি মেডিকেল অ্যালাউন্স বলছে যে এভরি মান্থ
the employee will get 3000 টাকা, but you have to remember or recall যে by default of ITO বা by the granted of ITO ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্সের বলছে যে ফিনান্সিয়াল অ্যাক্ট বলছে যে একজন ব্যক্তি 1,20,000 or বেসিকের 10,000 বেসিকের 10% এর মধ্যে যেটা ছোট সেটা কিন্তু সে এক্সাম পাবে। তার 3/36 কিন্তু সে 10%ও এর চেয়ে বেশি, আবার 1,20,000 বেশি। সো ট্রিটমেন্ট অ্যালাউন্স তাকে আর কোনো দিতে হবে না। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, একটা কথা তুমি আর একটু শুনে রাখো, সেটা হলো যেটা আমি বললাম যে বেসিক অ্যালাউন্সটা গেল, যে মেডিকেল অ্যালাউন্সটা আমি বললাম যে বেসিক্যালি সে পাবে 36, কিন্তু তার দুটোই হচ্ছে বেসিকের 10% or 1,20,000, এই দুটোই হচ্ছে তার চেয়ে বেশি টাকা। সো সেটা এক্সাম্পটেড হবে। বোনাস বলেছে 3টে এপ্রিল, দেখো সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর, এপ্রিল, তাহলে আমি মনে করব সেপ্টেম্বরে 52, ডিসেম্বরে 52, এপ্রিলের পরে হচ্ছে 56,000 টাকা পাবে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ডু ইউ রিমেম্বার টু মেনশন দ্যাট এখানে 3টা বোনাস হচ্ছে, 2টা বোনাস হচ্ছে একই রেটে এবং আরেকটা হচ্ছে 56,000 হচ্ছে অন্য রেট পেয়েছ। পার্টিকুলারলি হয়ে গেল ইন্টারেস্ট অন দিয়ে বলেছে রিকগনাইজ প্রভিডেন্ট ফান্ড 50% 1500 টাকা, বাট ইউ নো যে 14.5% পর্যন্ত তুমি এক্সেম্পটেড পাচ্ছ, অথবা বেসিকের 1/3 হুইচ ইজ লোয়ার। একটা কথা বলছে বেসিকের 1/3, বেসিকের 1/3 এবং 15.5%, এই 15.5% এর মধ্যে যে বিষয়টা তোমার কি হচ্ছে লোয়ার, যে বিষয়টা লোয়ার সেটা তুমি এক্সাম পাচ্ছ, তাহলে তুমি মনে রাখো যে 15% পাচ্ছ আর 14 পয়েন্ট, তাহলে 0.5% বেশি যে টাকাটা আছে সেই টাকায় তোমার ইন্টারেস্ট দিতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তাহলে 14% 15% 15,000 টাকা আর 14.5% 14,500 টাকা। এটা কিভাবে বের করবা? 15% হচ্ছে 1500 ইন্টু 14.5, তাহলে 50 টাকার উপরে তোমাকে ট্যাক্সেবল আসবে। এরপর হচ্ছে র্যান্ট ফি অ্যাকোমোডেশন, একই র্যান্ট ফি হচ্ছে ভাড়ামুক্ত। বাবা, রেন্ট ফি অ্যাকোমোডেশনের কথা আমি তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে উইদাউট রেন্ট সে একটা কি হচ্ছে থাকার জায়গা পাচ্ছে। লোয়ার অফ রেন্টাল ভ্যালু 1,60,000, লোয়ার অফ রেন্টাল ভ্যালু 1,60,000 or 25% of base salary, lower of rental value 1,60,000 or 25% of basic salary। এর মধ্যে তুমি দেখবা যেটা কি হচ্ছে ছোট সেটা তোমাকে দিতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, একটা কথা মনে রাখো যে রেন্টাল ভ্যালু যাই হোক না কেন, তোমাকে যদি 1 কোটি টাকা হয় 25%, তোমার বেসিক স্যালারির উপরে 25%, যে টাকাটা ছোট সেটা এখানে আমাদের ট্যাক্স ইনকামে চলে আসবে। প্রিয় শিক্ষার্থী, দেখো সে লোয়ার রেন্টাল ভ্যালু 1,60,000, বাট এখানে সে কি করেছে, এখানে 25% দিয়েছে, 6,35,000 এর 25%, এই হচ্ছে 1,58,500। এইটা হচ্ছে আমাদের কি হচ্ছে আমাদের লোয়ার রেন্টাল ভ্যালু। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, একটু মনে রাখো, না হলে কিন্তু ভুল করে ফেলবে। কনভেন্স ফ্যাসিলিটি হায়ার অফ টাকা, কনভেন্স হলে একটা কথা তোমাকে আমি বারবার বলছি, বেসিকের 5%, বেসিকের 5%, বেসিকের 5%, বেসিকের 5%, কথাটা মনে রেখো। আবারও বলছি, বেসিক এর 5% আর অ্যাকচুয়াল এর মধ্যে যেটা বড় সেটাই কিন্তু আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থী চলে আসতেছে। কনভেন্স অ্যালাউন্স বেসিকের 5%, বেসিকের 5% or বেসিকের 5% or অ্যাকচুয়াল হুইচ ইজ হায়ার, প্রিয় শিক্ষার্থীরা লিসেন টু মি, আবার বলছি, বেসিকের কত বলো, বেসিকের কত, বেসিকের হচ্ছে আমার 50, বেসিকের 5% অথবা অ্যাকচুয়াল হুইচ ইজ লোয়ার। এটা তুমি বুঝতে পেরেছো প্রিয় শিক্ষার্থীরা। এন্টারটেইনমেন্ট অ্যালাউন্স, এখানে কোনো এক্সামটেড নেই, যা আছে তা আসবে। টোটাল ইনকাম ফ্রম স্যালারি হয়ে গেছে। এরপর ইনকাম ফ্রম আদার্স সোর্সের মধ্যে এগ্রিকালচার যেটা আসে, দেখো অন্য কিছু যদি আসে সেটা 3 লাখ, তাহলে 15,34,600।
এটি হচ্ছে আমাদের আমাদের টোটাল ট্যাক্সেবল ইনকাম। বাট ইউ হ্যাভ টু মেনশন আই হ্যাভ টু মেনশন হিয়ার যে তোমাকে ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্স প্রিপেয়ার করতে হবে। তুমি যে বা আমরা যে কোম্পানি, এই কোম্পানি যে কি বলেছে ইনভেস্ট করেছে, সেই ইনভেস্টের পাশাপাশি সেই কিছু ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্স পাবে। এই দেখো সেই ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্স কি, কন্ট্রিবিউশন পেমেন্ট অফ লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম। লাইফ ইন্স্যুরেন্স এসে পাবে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 1 লাখ টাকার। মনে রাখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, কেউ যদি প্রিমিয়াম 20 লাখ টাকাও দেয়, নট ফ্যাক্ট টু কনসিডার। বাট লাইফ ইন্স্যুরেন্সে মনে রাখতে হবে, লাইফ ইন্স্যুরেন্সে 10% অফ কি ম্যাক্সিমাম 10,000 টাকা সে কি পাচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট অবশ্যই। কন্ট্রিবিউশন টু দা সুপার অ্যানুয়াল ফান্ড, সুপার অ্যানুয়াল ফান্ডে যদি কেউ টাকা দিচ্ছে, সেখানে তিনি কিছু হচ্ছে আমাদের যে টাকা দিচ্ছে সেই টাকার উপরে কি পাচ্ছে, সেভাবে হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্স হবে। এমপ্লয়ি অ্যান্ড এমপ্লয়ার কন্ট্রিবিউটেড টু দ্য রিকগনাইজড ফান্ড, দুইজনের টাকাটাই, এমপ্লয়ার এবং এমপ্লয়ি যে টাকা দিচ্ছে সেই টাকাটার মধ্যে কি আসতেছে আমাদের কি বলো, আমাদের মনে রাখতে হবে যে রিকগনাইজ প্রভিডেন্ট ফান্ডে এই টাকাটা আসতেছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা। তাহলে আমি জানলাম যে আমার ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্সে 1,42,800 মানে 42,800। এখন এইখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে 20 আগে হচ্ছে অ্যাকচুয়াল, অ্যাকচুয়াল আমাকে কথাটা মনে রাখতে হবে, অ্যাকচুয়াল রেভিনিউ 15,34,600 অ্যাকচুয়াল। এরপরে মনে রাখতে হবে যে ম্যাক্সিমাম কত, 1.5 কোটি, ম্যাক্সিমাম কত 1.5 কোটি, ম্যাক্সিমাম কত 1.5 কোটি, আবার বলছি ম্যাক্সিমাম কত 1.5 কোটি। এবং টোটাল ইনকামের 25%। তিনটা বিষয় এখানে ফলো রাখতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা। একটু খেয়াল করো যে অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল ইনভেস্টমেন্ট, অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্স, এরপরে এই যে আমাদের যে টোটাল ট্যাক্সেবল ইনকাম, এর 25% এবং ম্যাক্সিমাম কত 1.5 কোটি না 15 কোটি, একক, দশক, শতক, হাজার, অযুত, লক্ষ, নিযুত, না 1.5 কোটি, যেটা হচ্ছে আমি যেটা বলছিলাম 1.5 কোটি। এই তিনটা অপশনের মধ্যে যে অপশনটা হচ্ছে ছোট, সেই টাকার উপরে কি হবে ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্স হবে। আবারও বলছি প্রিয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্স কিভাবে হবে, আমি আবারও বলে দিচ্ছি ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্স কিভাবে হবে। 25% of total income, 25% of total income, or 25% of total income, or যেটা হচ্ছে বেসিকের 25% কার, আমার ইনকামের 25% এবং অ্যাকচুয়াল হচ্ছে যা আছে ইনভেস্টমেন্ট, এবং কি বলেছি যে 1.5 কোটি, এর মধ্যে যেটা ছোট সেটাই ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্স হবে। সো আমার ট্যাক্স করেছি যে ইন অ্যাকর্ডিং টু 2020 এবং 21 কি বলেছে, অন দ্য ফার্স্ট হচ্ছে 3 লাখ করে 0%, কোনো আয় নাই। তারপর হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে 5%, প্রথম 3 লাখ টাকার উপরে 0, এরপরে হচ্ছে নেক্সট 1 লাখ টাকার উপরে 5%, এবং হচ্ছে নেক্সট 3 লাখ টাকার উপরে 10%। কত টাকা 10%। অন দ্য নেক্সট কত আছে 4 লাখ টাকার উপরে কত পার্সেন্ট, 4 লাখ টাকার উপরে 15%। এইভাবে নেক্সট হবে, প্রথমটা হচ্ছে 0, এরপর হচ্ছে কত আমার 5%, এরপর হচ্ছে কত 10%, এরপর হচ্ছে 15%, এরপরে নেক্সট টাকার উপরে যা আছে আমাদের কি হচ্ছে 20%, 20%। নাই, উপরে উপরে যাও। তো যে এই হচ্ছে আমাদের বিষয়টা হয়ে যাচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থী। তাহলে তুমি পাচ্ছ যে টোটাল টোটাল পাচ্ছ যে ট্যাক্সে হচ্ছে আমার টোটাল ট্যাক্স ইনকাম হচ্ছে 15 লাখ কত 15,24,600, এবং টোটাল কি হচ্ছে আয় হচ্ছে ট্যাক্স হচ্ছে 1,81,920। বা এই যে তুমি যে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট পাচ্ছ এর উপরে 10%, 15% কি হচ্ছে রিবেট পাচ্ছ, ট্যাক্স ক্রেডিট পাচ্ছ। ট্যাক্স ক্রেডিট নিও, ট্যাক্স ক্রেডিট নিলে তাহলে তোমার অ্যাক্সেসে এত টাকা। এরপরেও তুমি মনে রাখতে হবে, যখন তোমার 2 কোটি টাকার উপরে নেট অ্যাসেট হবে,
তখন তোমাকে সারচার্জ প্রদান করতে হবে। আর এখানে যেহেতু বলেছে যে তুমি 3 কোটি টাকা, তাহলে মনে রাখতে হবে 3 কোটি টাকার 10% সারচার্জ তোমাকে এক্সট্রা পে করতে হবে। যেহেতু তোমার অ্যাসেট কত, নিট অ্যাসেট কত 3 কোটি, সেহেতু তোমাকে সারচার্জ প্রদান করতে হবে কত 10%। তাহলে এইভাবেই তুমি 1,76,560 টাকা তুমি ট্যাক্স প্রদান করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা। এই হচ্ছে আজকের বিষয়। এটা হলো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় গেল। আমাদের এটা আলোচনার বিষয় তো এখানে চলেই গেল। এখন আমি যেটা আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে, তোমরা দেখে নাও। তো দেখো তোমরা যে স্ক্রিনে শেয়ারে যাচ্ছে, আমরা স্ক্রিন শেয়ারে আরেকটি বিষয় আমাদের আচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থীরা, হ্যালো, সামান একজন কথা বলো। হ্যালো, জি স্যার। তোমরা কি নতুন শীট দেখতে পাচ্ছ? নতুন শীটটা, হ্যাঁ, লেকচার শীট 5, লেকচার 5 6 দেখতে পাচ্ছ? 6, আমি তো এর আগে 5 গেছি, এখন কি না 6 স্যার, 6 দেখতে পাচ্ছ না? না স্যার, আচ্ছা দেখতে না স্যার, স্যার, ব্ল্যাঙ্ক আসতেছে। ল্যাং আসতেছে না? আচ্ছা বাবা, আমি একটু দেখতেছি তাহলে। আমাদের জুমে যাচ্ছে আবার। জি স্যার, জি স্যার। না, পাওয়ার তো কথা। দেখি দেখি হবে না, পাওয়ার তো কিছু নাই। দেখি। আচ্ছা এখন বাবা কি দেখা যায় কিছু? হ্যালো বাবা, দেখতে নতুন একটা লেকচার দেখা যাচ্ছে না এখন আবার? হ্যালো, জি না আমাদের দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না? আসছে না এখন? না স্যার, এই যে ওয়েলকাম টু ঢাকা, এই যে দেখতো এটা নতুন আসে নাই? নতুন আসে নাই? কই কি আমি দিলাম? কি বলো? স্যার সার্চিং চলতেছে। সার্চিং চলতেছে না? স্যার আপনি স্ক্রিন শেয়ারিংটা সার্চিং। স্ক্রিন শেয়ারিং সার্চিং হচ্ছে। স্ক্রিন জি শেয়ারিং স্যার, আসছে বাবা, কিছু কিছু আসছে? স্যার এবার আসছে স্যার, এবার আসছে না? স্যার, জি স্যার, জি স্যার। আসছে আসছে, লেকচার 6 না বাবা? এবার আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি আজকে ওটা তো আলোচনা করলাম, আজকে এইটা আলোচনা করা ছিল, কিন্তু এটা ওটা আগে না আলোচনা করলে আমার মনে হতো যে আমি প্রথমে এখানে এটা অনেক আলোচনা, মাল্টিপল ট্যাক্স প্ল্যানিং, তারপরে অ্যাবোর্ডিং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ট্যাক্স ট্যাক্সেশন, পার্সোনাল অ্যান্ড অবজেক্ট অফ ট্যাক্সেশন, ফরেন ট্যাক্স ক্রেডিট, ইনভার্সন ট্রানজেকশনস, তারপরে ইনভার্সন ট্রানজেকশনস, ডাবল ট্রানজেকশনস, তারপরে ডাবল কি বলা হয়, ডাবল ট্যাক্সেশন, কন্ট্রোল করা ডাবল ট্যাক্সেশন কিভাবে কন্ট্রোল করা